दौराई रसौलियां पत्थर के बीमार जो ठीक होते क्योंकि जिद विश्वास ना आने तो फिर भी परमेश्वर सानू मान दिता। भजन के द्वारा भी सुनिया तो 12 साल तो भैन बीमार सी, अपना सब कुछ वो बेच के हकीमां नूं दे बैठी थी, पर कितों भी मान नहीं आया। जब उन्हें विश्वास ना प्रभु यीशु मसीह दान के भीड़ दे राही पता सुझा, अपनी बीमारी तो सफा पा गई। आज भी वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो विश्वास ना उन्हें कदमां च आउंदा ते परमेश्वर नूं रमान दिता। क्योंकि जब शुक्रवार रिपोर्ट कराई आ ते इह रिपोर्ट दे विच बिल्कुल क्लीयर आया ते रसौली जिहड़ी आ परमेश्वर इहदी दूर कीती आ। परमेश्वर इहनूं बरकत देवे ते ਉਹ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਇਹ ਰਵੇ। ਆਮੀਨ। ਬੈਠ ਜਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ अपने पिंड तो नौजवान दीप जो सरपंच है उन्होंने वालों, क्योंकि लंगर जरा चलो राजनीति नहीं होते, पर यह लंगर जरा है इन्हें जो अपने हल्के तो पाड़ा साहब जितया है MLA के इलेक्शन उसकी जित का लंगर जरा इन्ना अपनी तरफ परमेश्वर के घर च लाया है। नौजवान संदीप जरा हजान नगर तो उन्हें भी परमेश्वर के घर के कोई संगत वास्ते नजराना लिया है, उन्हें भी ये पाड़ा साहब की जित के वास्ते ये नजराना जरा लिया, क्योंकि चित हो सकता जिंदी किस्मत च भी किसी का मान कोई जिदे कर्मां च कोई राजनीति उन्होंने मिलनी है। परमेश्वर इन्हां परिवारां नूं भी बरकत देवे। दीप वास्ते ते संदीप वास्ते प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर इन्होंने तंदुरुस्त बखे घरां च बरकत। आइए असीं सब धन पाई प्रार्थना दी हालत च जावांगे। हालेलुया। शुभ सत्यान ज़मीन ते आसमान दे मालक दयामय परमेश्वर जी, ताड़ा पवित्र आत्मा आवे और राज दे जिस्म सुना तंदुरुस्त ते बंदर खाली रखनी। जो बीते समय च पिता जी जो पेड़ च कोई रसौली सी वो ताड़ी शक्ति द्वारा दूर हुई आ, ताड़ा धन्नवाद करदे हां। परमेश्वर जी ताड़े घर च आण के उन्हें ताड़े भवन च आण के संगत दे सामने खलो के ये गवाही है। पिता जी ताड़ा आत्मा दे इहदे जिस्म सुना, जो शरीर नूं तंदुरुस्त मिल गया तंदुरुस्त रहे ते अपने घर च सुख शांति नाल वसे। जिन्नियां रूहां इस घर परिवार दियां एक एक ने साथ होना ते बरकत दे, कोई मान दियां कमियां वो सब ताड़ी शक्ति द्वारा दूर हो जा। ते पिता जी जो नौजवान दीप सरपंच है, पिता जी कहते भी अंग संगना परिवार की मदद करनी। जो भी पिता जी ताड़े को मंगया सी उन्होंने तुसीं अर्जों पूरिया किया। उन्होंने तारे घर च संगत वास्ते भोजन का भी लंगर जड़ा है कराया है। और जिन्नियां रूहां इस घर परिवार दी एक एक दे साथ होना ते बरकत देनी। जिस आस नाल पिता जी इन्हां तुहाडे भवन च सेवा दी आसां दे मैदान पूरियां कर, जिन्हां बरकतां यूथ बरकतां बहाल कर देणियां। जिस आस नाल पिता जी वो MLA साहब दे चित्त दी खुशी च सेवा कीतियां इन्हां दी आसां दे मैदान पूरियां करे। कोई भी मानगियां कमियां सब ताड़ी शक्ति द्वारा दूर हो जान। और जो जान संदीप ओदे ज्योति दे भी अंग संग होना। पिता जी ये भी रूहां ताड़े ते विश्वास रख के ताड़े घर च आउंदियां ने, जो आए ने आसां दे मैदान पूरे दा ताड़ा धन्नवाद करदे आ। संदीप दे कारोबार च मदद करनी, घर च सुख शांति बख्शनी ते बच्चों की रखवाली ताड़े हत्थां दी, कारोबार च भी इहदी मदद करे। ताड़े वचन च भी लिखा मंगोगे मिलेगा, ढूंढोगे लभेगा, खड़काओगे तो ताड़े वास्ते खोलिया जाएगा। पिता जी मांगना ढूंढना खड़कना इन्हां परिवारां वास्ते भी खोलिया जाए। पिता जी उस रूज MLA साहब दे भी अंग संगना तंदुरुस्त निगाह बंद खाली रखनी।
ਉਹਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਬਾਪ ਪ੍ਰਬੇਟ ਤਰਪਾਕ ਤੇ ਨਾਤੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤਨ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਕੰਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਰਾਜਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਗਵਾਹੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸਮ ਚ ਕਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਤੇ ਦੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਜ਼ਿਮੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਇਆਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਕੰਤੇ ਦੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਸੁਣਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੌਣ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਾਜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸਮ 'ਚ ਰੋਗ ਆ ਮਾਨ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜਿਹਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਮਾਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਦ ਪਾਤਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਪਾਤਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਾਨਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਅਣ ਗੋਡੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਹਮਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਨੀਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਹਮਣਾ ਮਾਨਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਈਡ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਗੀ ਕਮੀ ਘਰ 'ਚ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਬਾਪ ਪ੍ਰਬੇਟ ਤਰਪਾਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਮੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ 'ਚ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸਮ 'ਚ ਰੋਗ ਮਾਨ ਗਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ 'ਚ ਪਸੰਦ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਲਾ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਤੱਕ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਯੋਰਵਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਵੇ।
पेरुआ वचन के मुताबिक चल के तुहाडे को दुआ बरकतां प्राप्त कर सकन। प्रार्थना सुनो, स्वर्ग दे कबूल करो। दुआ मंगदा तुहाडे बेटे प्रभु यीशु मसीह दे वसीला। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र बाणी दे चो पढ़ांगे उपदेशक 5 बाब ओदी 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 तक वचन दे चो पढ़ांगे। उपदेशक 5 बाब ओदी 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 तक। जिस वेले तू परमेश्वर दे घर विच जावे तां पैर चौकसी नाल धर। मूर्खां दे बलि चढ़ाउण नालों सुनन लई नेड़े आउणा चंगा है, क्यों जो ਉਹ नहीं समझदे भई ਅਸੀਂ खोट करदे हां। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣ। ਕੰਮ ਵਧੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। जब तू परमेश्वर दे अगे सुखना सुखे तो ओदे देर विच ढिल ना ला, क्यों जो वो मूर्खा नाल प्रसन्न नहीं हुंदा। जो सुखनी सुखना तै सुखी है सो दे सक, तेरे सुखना सुखे ना दे नालों ना ही सुखना चंगा है। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र बाणी दे चो पढ़िया गया। उपदेशक 5 बाब पहली याद च लिखा भी जिस वेले तू परमेश्वर के घर विच जाना है अपना पैर जड़ा चौकसी दे नाल धर। हालेलुया हालेलुया। की कहंदा कहंदा भी अपना पैर जड़ा बड़ी चौकसी दे नाल धर। भी असी परमेश्वर घर च जाते हैं तो साडा मन जड़ा है अपने दुनियावी कमां वल लगा होया है। कहंदा नहीं भी जदों तू परमेश्वर के घर च जाना तो अपना पैर जड़ा बड़ी भी चौकसी दे नाल धरी। कहंदा मूर्खां दे नाल पसंद नहीं। कहंदा भी तेरे काम वधीक ना हो। लिखदा अचार च लिखदा भी जद तो परमेश्वर के अगे सुखना सुखे उहदे दिल विच ढिल ना कर। हालेलुया हालेलुया। भी जद भी तू परमेश्वर के घर विच जाके सुखना सुखना है तो उहदे दिल विच ढेर ना ला, क्योंकि जो परमेश्वर के घर च सुखना सुखना तो परमेश्वर पूरी कर दिंदा है तो उहदे दिल विच ढेर ना ला। क्योंकि दीप सरपंच ने अपने मन के प्यार कि परमेश्वर मेरी उद्योग पूरा करे तो मैं आ काम करता। ताई उपदेशक लिखता है भी जब तू परमेश्वर घर से सुखना सुखना तो उहदे दिल दे विच ढेर ना ला। कहता भी तेरी सुखना सुख के ना डरी, उधर चंगा सी कि तू ना ही सुखदा। कहना भी तेरा मुंह जड़ा तेरे को पाप क्यों करवा। हालेलुया। कहना भी तू तेरा मुंह जड़ा तेरे को पाप ना करवा। जब तू सुखना सुखना तो वो दिंदा नहीं। परमेश्वर के घर च बड़ी ताली ना जाके तू कहता भी आ काम मैं करता वा, जे तरह हो गया तो वो अपने सुपना जी ला दिता। ताई परमेश्वर की बाणी दे लिखा है भी जब तू सुखना सुखना तो उहदे दिल विच ढेर
ਨਾਲ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਦੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੇ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਵੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਚੜੇਰ ਨਾ ਲਾ। ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਣਾ ਆਪਣੀ ਲਾਤ। ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਦੇ ਚ ਰੱਖ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਜਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 2000 ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਸੂਲੇ ਵਾਂਗੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਫਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਭੀੜ ਆਈ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਛੂ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਛੂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਕਾਮਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੇ ਪੱਲਾ ਮੈਂ ਛੂਇਆ ਤੇ ਐਸੇ ਕਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਘਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਫੇਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਵਰਤਦੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ
11 ਤੱਕ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋੜੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਧਾ ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਖ ਜੋ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਈ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਅਤੇ ਉਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਮਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜਤਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਲੂਕਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 4 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਵੀ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਦੇ ਚ ਲੱਗ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੂਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਨਾ ਤੇ ਕਈ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਈ ਤੋਂ ਪੂਰਿਆ ਹੋਣ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੂਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਚੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਵਰਗ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ। ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਚ ਲੂਕਾ ਰਸੂਲ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ। ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਚਲੇ ਗਿਆ। 40 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਤਾ। ਅੱਜ ਰੋਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ।
ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 20 ਫੱਗਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਯਾਰ ਦੇ ਚ ਲੰਘ ਚਲੇ ਗਿਆ, 40 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 40-41 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖੜੋਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਤਰਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਤੇਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਤੇਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ, ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਕਿੰਗੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 91 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਊਦ ਪਾਸ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਉਠਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤਦ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਠੇਡਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਕਿੰਗਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਰਖਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰ। ਦੌਦ ਪਾਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਆਪ ਉਠਾਣਗੇ ਤਦ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਟੇਢਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈ ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਤਾਵਾ ਘਰ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਦਿਨ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅਲੱਗ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਇਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਦਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਦੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਡੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾਬਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਸਤਾਨ ਦੇ ਝਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਦੇ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਬਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਚਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਕਹਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਰਦਨ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਅਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। 40 ਦਿਨ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤਰੀ, ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੱਤੀ ਰਸੂਲ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 4 ਬਾਬ ਦੀ 17 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੋਂ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਮੱਤੀ ਰਸੂਲ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 4 ਬਾਬ ਦੀ 17 ਆਇਤ। ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆ ਵਚਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋ ਪਾਸਟਰ ਨਾ ਕੋ ਪਾਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਖੌਫ ਦੇ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਿਆਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਮਾਮ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੂਏ ਦੁਖੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁਭਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਮੇਦ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਣ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਮੇਦ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਥ ਹੁਣ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਨੀਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਾਰ
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਰੂਪਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ ਚ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਇਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗੋਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝਣੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਿਹਤ, ਚੰਗਾਈ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਕਰੋਗ ਮਾਨਗੀ ਜਾਂ ਪਦ ਘੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਾਤੇ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਜ ਮੈਸ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਝੂਠੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਜੋ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤ ਜਲਾਲ ਹਮੇਸ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਔਰ ਰੂਪਾਕ ਤੇ ਦਾਤੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਭਜਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਗਾਨਾ ਸਦਾ ਤੀਰਕਾ ਮਸੀਦਾ, ਪ੍ਰੇਗਾਨਾ ਸਦਾ ਤੀਰਕਾ ਮਸੀਦਾ, ਪ੍ਰੇਗਾਨਾ ਤਲਪ ਸੂਰਾ, ਪ੍ਰੇਗਾਨਾ ਤਲਪ ਸੂਰਾ,
ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਿਆਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨੀਰ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲੇ ਚੋਂ ਦਾਨ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਦਾਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਨਿਆਮਤ ਨਿਜ਼ਰਾਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਰਾਨੇ